संत महात्मा मालिक दे प्यारे सदा ही उस परमात्मा दे हुक्म विच आए है, आउंदे रहणगे। ना ये रस्ता कदे बंद होया ना हो ही सकता है। जो कौमां मजहब मुल्क ये कहंदे है कि इस तो बाद कोई साधु संत महात्मा नहीं होएगा, सिर्फ उन्हां दा अपना ख्याल ही है। उन्हां दे दिल अंदर परमात्मा दे मिलण दा शौक नहीं पैदा होया हुंदा, बिरे या तड़फ नहीं पैदा होई हुंदी गी। नहीं तां परमात्मा हर आत्मा वास्ते इंतजाम करता है, चाहे कोई अज पैदा होया या पहला। सानू पता ही है सतयुग दे विच बच्चे पैदा होए उदों भी माता पिता उन्हां दे परवरिश वास्ते सन। इसे तरीके नाल उन्हां नूं भी दुध माता दे बोबियां चों मिलदा रहा। त्रेते द्वापर अज कलयुग दे विच भी इसे तरह जिन्हां ने परमात्मा नूं मिलना हुंदा है, शौक या तड़फ हुंदी है, परमात्मा उन्हां दा जरूर इंतजाम करदा है। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी, भुखे नूं रोटी प्यासे नूं पानी कुदरत दा असूल है, जरूर मिलदा है। इसे तरह वो परमात्मा हमेशा ही आपदे प्यारिआं नूं आपदे घर दी आपदी दस पाउण वास्ते इस संसार विच भेजदा है। संत महात्मा सदा इस संसार दे अंदर ना कोई कौम तोड़न वास्ते आए है, ना कोई नवीं बनाउण वास्ते आए है, ना उन्हां दा कोई मकसद ही हुंदा है। संत कहा लैना वो सानू दसदे है कि बड़ा सौखा है, आसान है, वेखण च छोटा जिहा लफ्ज है, लेकिन बनना संत बड़ा ही मुश्किल हुंदा है। कई जन्म लग जाते हैं, खास करके वो पूर्ण हो के भी दम नहीं मारदे गए, पूर्ण हो के भी इस संसार विच आके साडे सामने वो नाम जपदे है, सानू वो नमूना दिंदे है। कबीर साहब कहंदे है, अग्नि लगी आकाश को चढ़ चढ़ पैण अंगियार, संत न होते जगत में ते जल मरता संसार। संत हमेशा ही आउंदे है, फिर आप प्यार नाल दसदे है कि उन्हां दा की उपदेश हुंदा है, की संदेश हुंदा है, वो साथों की कराउणा चाहुंदे है, वो की दसना चाहुंदे है, संतां ने अपनी जिंदगी दे विच की कीता हुंदा है। सारा कुछ कबीर साहब इस छोटे ਜਿਹੇ शब्द दे विच दस रहे है। असी गौर नाल सुनना है कि महात्मा दा की मिशन है और की वो साथों उम्मीद रखते हैं। असी दुनियादार किस तरह अपनियां समस्या खड़ियां करके उन्हां दे विच खुद ही घिर जाने हैं। कोई आदमी सुखी नज़र विच नहीं आउंदा, कोई शांत नज़र विच नहीं आउंदा गा। क्योंकि शांत क्यों नहीं, सुखी क्यों नहीं? तन है उहदे विच सानू तृप्ति नहीं, बच्चे बच्चियां हन उहदे विच भी सानू शांति नहीं, बच्चे नहीं, लड़का नहीं, सारी जिंदगी माता पिता हौंके भरदे है, कित्थे कित्थे जाके कुर्बानियां नहीं करदे गए। जद वो औलाद बच्चे उन्हां दे कहे कार नहीं हुंदे गए, फिर उन्हां नूं पुछ के देखो कि अपने आप नूं दुख महसूस करदे या सुख महसूस करदे है। संतां नूं तजर्बा हुंदा है, क्योंकि सारे लोग आके आपो अपनियां समस्या दसदे है। जद संत उन्हां नूं कहंदे आ, देख प्यारिया इनू तू प्यार ना भोग लै, सबर कर लै, लेकिन उस बंदे दा सबर टुटिया हुंदा है। इस वास्ते कबीर साहब छोटे ਜਿਹੇ शब्द दे विच संत मत नूं बड़ा खोल के दसदे है। की दसदे है? किसी आदमी ने आके प्रश्न किया कबीर साहब दे अगे कि महाराज जी तुसीं इस संसार नूं की समझदे हो, तुहाडा की मिशन है, सानू की करना चाहिए है? कबीर साहब कहने लगे, देख ये संसार एक जिंदगी का
ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। हर एक इस मैदाने जंग विच उतरदा है। कोई विरला पहलवान जिसने कि कोई सरफा नहीं कीतागा, अपनी मेहनत दिल ला के कीती, वो कामयाब हो जाता है। वो अपना नाम रोशन करता है, अपने मुल्क का करता है। असी आम कहने हैं कि वो पहलवान बड़ा कामयाब है। साडे सतगुरु महाराज कृपाल गूंगे पहलवान की मिसाल दिंदे सन। वो क्यों मशहूर होया? वो लाहौर विच होया है। वो सारी सारी रात कसरत करता सीगा। इसे तरह संत महात्मा का अखाड़ा जिहड़ा है वो भी बड़ा इसे तरह का, बल्कि इस तो भी मजबूत हुंदा है। इस दे विच भी सूरमे बहादुर बन के उतरदे है। वो इस तरह नहीं उतरदे कि असीं इस अखाड़े दे विच हार मन जावांगे। वो मजबूत इरादा लैके, फलाद का दिल लैके इस अखाड़े दे विच उतरदे है। और तुसी देखियो कि बाहरला दुश्मन हो सकता असी आसानी नाल जित लईए, जिहड़ा साडे अंदर दुश्मन मन बैठा है और जो मन दीआं फौजां हन उन्हां नूं जितना कितना कठिन हुंदा है। ये एक उन्हां बहादुरां दी, महात्मा दी ही बहादुरी हुंदी है जिहड़े अपने गुरु की दया लैके इस किले नूं फतेह कर लैंदे है। तो कबीर साहब सानू छोटे ਜਿਹੇ शब्द ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ कि किस तरह एक बाहर लड़ाई है, बाहरी तौर के उत्ते एक मानसिक लड़ाई है कि जिहड़ी महात्मा लोग अंदर जाके करते हैं। बाहरियां लड़ाइयां असी आम देखते हैं, सदा ही चलदियां रहंदियां हन। जर जोरू माया इन्हां दे पिछे हुंदियां हन। जिस तरह त्रेते युग दे अंदर जोरू पिछे, औरत पिछे किड्डी सख्त लड़ाई हुई। रावण लंकापति राजा सीता माता दी सहनशीलता देख के चरा के ले गया। रामचंद्र जी महाराज ने अपनी धर्म पत्नी नूं वापस लियाउण वास्ते और साडे लोकां नूं एक मर्यादा दस्सण वास्ते कि मर्द का की फर्ज हुंदा है अपनी धर्म पत्नी वास्ते, और धर्म पत्नी का की फर्ज हुंदा है कि बेशक ऐसी मुसीबत आ जाए फिर भी अपने कायदे कानून दे विच साबित रहना बड़ा जरूरी है। बड़ी तकड़ी लड़ाई हुई। आखिर बहुत सारे राक्षस मारे। अपनी धर्म पत्नी नूं रामचंद्र जी महाराज अपने अयोध्या दे विच लियाए। ये बड़ी भयानक लड़ाई सी। असीं सारे इतिहास पढ़ते हैं। इस तरह द्वापर दे युग दे अंदर जायदाद का झगड़ा सी कैरमा और पांडवां दा। कृष्ण जी महाराज दुर्योधन दे कोले गए कि भी देख प्यारिया, काफ़ी तुहाडे कोले इलाका वड्डा हिंदुस्तान दा है, तुसीं 5 पिंड मेरे कहण मुताबक पांडवां नूं दे दिओ। ये तुहातों होर कोई जायदाद का हिस्सा नहीं मंगणगे, अपना गुजारा उस विच कर लैणगे। दुर्योधन कहण लग्या तू 5 पिंड कहना है, मैं तो 5 सूइयां दे जो नोक थल्ले जगह आउंदी है इतनी भी देण वास्ते तैयार नहीं। उस धरती पिछे कितना जंग होया महाभारत का, हिंदुस्तान का लक टुट गया उस जंग दे विच। हाल तक उसा मजबूत नहीं होयागा। बड़ी फौज दुनिया कतलो गारत होई। वो कादे पिछे सी? जायदाद पिछे। तो कबीर साहब कहते हैं ये लड़ाइयां आम हुंदियां रहिंदियां हन, लेकिन जो मानसिक लड़ाई है वो ये शब्द के अंदर कबीर साहब दसदे है कि संत अपनी जिंदगी च किहे जी लड़ाई लड़ते हैं, किहड़े दुश्मन नाल लड़ते हैं, किस तरह उससे फतेह पाउंदे है। गौर नाल सुनने वाला सुनो।
ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਗੜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਹਰਾ ਕੋਟ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਲੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ? ਰਾਗ ਹੈ, ਦੁਆਇਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਦੁਆਇਕ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਰਪਨੀ ਸੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੂਆ, ਜਿਨ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਰਾਗ ਔਰ ਦੁਆਇਕ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰਨ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਪੁਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੂਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖੀ, ਹਮ कहते हैं आंखी देखी। इस वास्ते कबीर साहब प्यार ना समझा रहे हैं जी। आप कहने लगे उस दे अंदर की रह रहा है? किले दे अंदर 5 सूरबीर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚੇ। ਔਰ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਲੌਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। पांच बगीचे मत मत सरे आदि परवल माया जन गरीब को जोर न पहुँचे ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੱਜਣੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਹਾਬਲੀ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੱਲੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਜੀਓ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਉਹ 5 ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੁਲਾਇਆ, ਲੁੜਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਰਗਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨ ਪਹੁੰਚੇ सुख दरवानी पाप पुण्य दरवाजा। आप प्यार ना कहते है कि ਉਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, 3 ਪਾਸੇ ਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੌਬਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਦਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੂਣਾ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਤੇ, ਉਹਦਾ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਸੋਭਾ ਕਰੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲਵਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੁਗਾਠ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤ ਮੈਂ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਆਪਦਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ 2 ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੀਭ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਤਰੀ।
ਜੋ ਗਾਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ खुली रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। और वो बड़े सख्त पहरेदार होंगे सी। इस वास्ते आप कहने लगे उत्थे खिड़की है जिहदे विच सी अंदर दाखिल होना है और अगे वो 2 चौबदार बड़े मजबूत खड़े हुए हैं। हाँ जी। काम की वारी दुख सुख दरवानी जद असी उस बूहे तो थोड़ा जिहा अंदर रिसकते हैं उत्थे कौन सेनापति है? सब तो बड़ा क्रोध है। क्रोध फौरन उत्थे इस किस्म का बिजली नूं बंद कर दिंदा है, लाइट आउट कर दिंदा है कि जितने अंदर बैठे कोई ना दिसे, अंधेरा ही अंधेरा हो जावे। इस ताकत तो हमेशा ही संत बचन वास्ते उपदेश दिंदे है कि तुहाडा सब कुछ ये क्रोध लुट लैंदा है। बेशक पंजे ताकतां बली हन लेकिन ये सारियां दा प्रधान है, ये 5 सेनापतियां दा कमांडर है। क्रोध दे मुतलक मैं देखिया आपदी जिंदगी दे विच और अज भी तुसी किसी नूं जिहनूं क्रोध दी मर्ज है उस टाइम जाके खून टेस्ट करावे, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈੜੀ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 8 ਪਹਿਰ ਬੇਸੁਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगती करे कोई सूरमा ते जात वर्ण कुल खोए। क्रोध दे नाल साडे ख्याल फैल जाते हैं, आत्मा धुंधली हो जाती है, कामना थल्ले गिर जाती है। इस वास्ते आप कहने लगे उत्थों दा बादशाह मन है, मन का सेनापति क्रोध है। और जब थोड़ा जिहा अंदर आत्मा हुंदी है क्रोध फौरन लाइट आउट कर दिंदा है, अंदर अंधेरा हो जाता है कि जो अंदर है वो देख ना सके कि अंदर गुरु है, कि शब्द है, कि प्रकाश है, कि क्रोधी आदमी इस चीज नूं देख सकते हैं। क्रोध करदान महाबड़ दुंदर तह मन भावासी राजा स्वाद सनान टूप ममता को कबोधक मान ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਾਰਖਦ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ। मन जित लेगा तो परमात्मा नूं ही जित लेगा, दुनिया नूं बनाउण वाले नूं ही जित लेगा। गुरु साहब की बाणी पढ़ते हैं जपजी साहब नूं, मन जीते जग जीत। मन नूं जित लेंदे हैं तो दुनिया नूं बनाउण वाले नूं ही जित लेंदे हैं। मन अगे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। साडे सतगुरु महाराज सावण सिंह मिसाल दे के समझाउंदे हुंदे सीगे। रामचंद्र जी महाराज का गुरु विशिष्ट सी,
वो कहने लगे, देख भाई रामचंद, अगर कोई ये कहे कि एक ऐसा बहादुर पैदा होया है, उसने सैकड़े मील लंबा हिमालय हाथ ते उठा लिया है, बेशक मनण वाली गल नहीं, पर एक मिनट वास्ते मन लेने हैं कि शायद परमात्मा ने कोई ऐसा आदमी पैदा करता होवे जिन्हें एडा वड्डा हिमालय उठा लिया। फिर वो कहने लगे, कोई ये कहे कि एक एडा शक्तिशाली आदमी सी, उन्हें समुंदर पी लिया, बेशक मनण वाली बात ना होवे, पर मन लेने हैं कि परमात्मा ने ऐसा बंदा पैदा किया जिसने समुंदर पी लिया। पर वो कहते जे कोई ये कहे मैं मन नूं जित लिया है, मन नूं वस कर लिया है, वो कहते असीं मनण वास्ते तैयार नहीं। वो ये भी कहते हुंदे सी कि ਇਹਦਾ मतलब ये भी नहीं कि अज तक किसी ने जितिया ही नहीं या मन के दा पेचां नूं कोई जानदा ही नहीं सीगा। नहीं, अगर महात्मा ने जितिया इसे दुआ दे नाल ही जितिया सी। वो शब्द नाम की दुआई दे नाल ही कबीर साहब ने कहा कि मन एक चंचल घोड़ा है, अनेकां सवार इस रस्ते से चलण वाले, इसने पटक के जमीन ते सिट दिते। उन्होंने होश ही ना संभाली कि असी किधर जा रहे सीगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि स्वाद सलाह टोक ममता को केड़ा चीज उस किले दे अंदर दाखिल होने तो बाद मिलती है, इस शरीर दे अंदर जान तो की मिलती है। थानू पता है कि किले दे अंदर खान पान दियां हर एक चीज़ां हुंदियां हन। आम तौर दे उत्ते मैं पिछले सत्संग दे विच कहानी सुनाई सी कि एक राजा सी, उस दे लड़की सी। उसने कहा भी अगर कोई मैनू भाल लवे, मैं आपदी लड़की दी शादी उस दे नाल कर देऊंगा, नाले उसनूं मैं अपना राज दे दूंगा। राजा भेस बदल के बाग विच जाके बैठ गया। बहुत सारे जवान इस मैदान दे अंदर उतरे भी क्यों ना राजे नूं भालना की मुश्किल है, हुण भाल लेने हैं, राज भी लवांगे, लड़की नाल शादी भी करा लवांगे। जद जवान घर दे विचों बाहर निकलन, राजे ने हर एक जगह अच्छे अच्छे मुजरे, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे लिबास पहनण वास्ते रखे हुए सन। जो बाहर जांदा सी, हाँ अगे फिर चल के देखांगे, ये तो वेखो स्वाद। कई खाणिਆਂ ਦੇ पचाके मारन वाले हुंदे है, सानू पता ही है। उन्होंने जितना मर्जी चंगे तो चंगा तुसी खाना दे दिओ, जब तक वो अपनी जबजी घर वालिਆਂ ਨੂੰ ना सुना देण, उन्होंने कदे स्वाद ही नहीं लगदागा। तुसी देख सकते हो कि वो आदमी जिहड़ा जवान का चस्का नहीं छड़ सकता, वो अंदर रस किवें प्राप्त करेगा। रस नाम दा पीना सी, पीते दुनिया दे रस। इस वास्ते गुरु साहब प्यार दे नाल कहंदे है कि अगे जाके की है, स्वाद है। स्वादां ते लग जांदा है। स्वाद एक किस्म दा नहीं, किते रंग राग सन, कन्ना दा स्वाद। सानू पता है, रविदास कहता है, मिर्ग भरिंग मीन कुंचर एक दोख बनास, पंच दोख असाध जामे ताकि केतक बात। पशु पंछियां दे विच एक एक दोष हुंदा है, वो बच नहीं सकदे गे। भमक्कड़ नूं लो दी प्रकाश दी आशकी हुंदी है, वो जाके लैट ते जल जांदा है। उहनूं खुद ये नहीं मालूम कि इस नाल प्यार करना मौत है, लेकिन उस दे प्यार च बझा होया जाके जान दे दिंदा है। एक दोष करके मारिया गया। मिर्ग नूं कन्ना दा विशा है। जो शिकारी लोग हुंदे है, उन्हां नूं वो शब्द दा ज्ञान हुंदा है जिसनूं कंडा हेड़ी दा भी बोलदे है। वो जंगल दे विच जाके वजाउंदे है। हालांकि हर मिर्ग जो हुंदा है किसी इंसान दे नेड़े नहीं आउंदा, दूरों देख के भज जांदा है, लेकिन उस नूं कन्ना दा विशा है। वो आके अपना सिर गोडियां ते रख दिंदा शिकारी दे। कन्ना दे विशे ने उहदी जान ले ली। हांडियां चढ़ना पैंदा है,
ਭਰਿੰਗ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਸੁੰਘਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਛਿਪਿਆ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਛੱਤ ਕੱਖਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹਸਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਉਹ ਮੁਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲਮੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਹਾਤਮਾ हैं, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ हैं, ਸਿੱਖ हैं। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਾਲਸਾ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨੌਖਾਲਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ? ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਔਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਖੱਟਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ
ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤੀਰ ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਆ ਮੇਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੱਧੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਬ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਧਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਸ਼ਿਵਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉਧਰ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਕਮੇਰ ਦਾ ਜੋ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਜਨ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਜਨ ਸਾਰਾ ਛੱਤ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਤੀਰ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਏਉ ਲੜਲਿਉ ਨਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰੂਦ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ?
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਲੀਤਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ। ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੀ ਲਾਗਾ, ਹੋਰੇ ਦੁਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਜਾਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਬਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅੱਛੀ ਕਵੈਤ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਫਤਿਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਿਆਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਵਿਵੇਕ, ਸ਼ੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਬਦਾਰ ਸੀ, ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਬਦਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੀ ਲੱਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਏ ਪਕਰਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਗੜ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਭੂਤ, ਮੋਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦਾ ਅਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲੜ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾ ਪਕੜਿਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਕਢ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਠੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਝੇ ਸਮਝਿਆਂ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਦੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਠੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਦਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਜੇਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਬਚ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਵੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਵਾਕਿਆ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਈ ਦੇਖ ਸਿਕੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤੂੰ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਫਾ ਲਜਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ, तो मैं सिर दे दूंगा, और नहीं भाई तेरा सिर लिया जाएगा। तो कहने लगी ठीक है। सिकंदर दे कोलों आए और सतू दे मकान दे अगे खड़ के रोना शुरू कर दिता, चिल्लाना शुरू कर दिता, कपड़े फाड़ दिते। वो कहने लग्या बेटी एक ही हाल है, ऐसा क्यों होया? वो आदि की दसा, सिकंदर ने मेरी ये हालत की है, जवानी मेरी उसने सारी खत्म कर दी है, रस मान लिया है, मैं भोग रह गई है। हुण वो मैनू कहन लग्या मेरे कोले ना तू आ, दस मैं किहदे नाल प्यार करूंगी? मेरा दिल करदा मैं भगती करा, मैं साधनी बन जावां, फकीर नहीं बन जावां तो अच्छी गल है, पर मैं इस गल तो भी डरदी है जे साधनी फकीर नहीं बनी, जिथे जाके मैं जिस आश्रम में भगती करूंगी उत्थे लोग मेरी तरफ फिर देखणगे, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है। तुसी दया करो, अपने आश्रम दे विच जगह दिओ मैनू। संत महात्मा दया करते आए है। बाबा सावण सिंह कहंदे हुंदे सी भी कई दफा दया जिहड़ी है वो भी सानू धोखा दे जाती है। दया नूं भी करन वेले सानू सोचना पैंदा है, एक बारी नहीं, मैं कहना ना हजारों बारी सोचो भी की ये दया किहड़े पासे जाएगी। वो रोज अखां मीचे माला फेरे, थानू पता है पखंडी आदमी ज्यादा बैठता है, ज्यादा अखां बंद करता है, ज्यादा गल्लां करता है, वो सारी जिंदगी अपना सबूत दिंदा दिंदा ही खत्म हो जाता है। जदों अरसतू ने देखा कि तो बहुत प्रेमण है, शायद ये अंदर जाती होवे, उन्होंने कहन लग्या जी तुसीं तां बड़े अच्छे फकीर, बड़ी जल्दी तरक्की कर गए हो, तुहाडी सुरत अंदर जाती है, हुण खुश हो? बच्ची मंग जो कुछ मंगदी हैं। वो कहन लगी मैं थोथो गुरुदेव जी की मंगा, दुनिया सारी धोखेबाज है, मैं अज तक जिस नाल प्यार किया है उसने मैनू ठुकराया है। वो कहन लगा नहीं फकीर नहीं टकराउंदे किसे नू, तू दस। वो कहन लगी मैं बच्ची हुंदी सी, मेरा जिहड़ा पिता सीगा
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੂਈ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਚਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੱਲ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਈਂ, ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਗਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਬੇਟੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਖੜਦਾ ਹੈ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਬੇਟੀ ਬੈਠ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ, ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਅਗੇੜਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। गुरु नानक ने क्या गली किने ना पाया। भगवत वीर सकत सिमरन की कटी काल पे फांसी दास कमीर चढ़े हो गए ऊपर